السلام علیکم ناظرین، کچھ اہم ترین خبریں اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا۔ جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے مرید کے میں، جس طریقے سے جو قافلہ تھا مذہبی جماعت کا، اس کو آگے پیچھے سے گھیر کر اس کو پراپر ٹریپ کر کے کل رات سے، اور پھر جس طریقے سے صفایا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جنرل ڈائر کی کہانیاں، جلیانوالہ باغ کی کہانیاں ہم نے سنی ہے۔ جنرل ڈائر نے جس طریقے سے ایک حکم جاری کیا تھا کہ فائرنگ وہاں کرو جہاں بھیڑ زیادہ ہے، تب سن کے حیرت ہوتی تھی کہ کیا انگریز ہی اتنا ظالم ہو سکتا ہے، کیا انگریز یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن آج پاکستان میں، ہمارے اپنے ملک میں، مذہبی جماعت جن سے آپ لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، یعنی ان کی پالیسیز سے، ان کی بہت ساری چیزوں سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مذہب کو جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ وہی تمام تر جماعتیں ہیں، جب 26 نومبر کو گولیاں چلی تو انہوں نے مذاق بھی بنایا، لیکن جو کچھ کل کیا گیا، اختلافات اپنی جگہ کے اوپر، جو رات کے اندھیرے سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک جس طریقے سے آپریشن کر کے، جس شفافیت سے، الفاظ نہیں ہے، یعنی جو کچھ کیا گیا ہے مرید کے اندر اس پر الفاظ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا اور سی ایم بن گئے سہیل آفریدی۔ ان کے انتخاب کے حوالے سے ٹویٹر کھولنا، اوبیسلی چیزوں کو کور کرنا بڑا ضروری تھا، لیکن آپ ٹویٹر کھول نہیں سکتے، آپ 1 منٹ سے زیادہ ٹویٹر آج دیکھ نہیں سکتے۔ آپ سکرول ڈاؤن کریں گے، آپ کو مرید کے سے وہ فوٹیجز ملیں گی، یعنی بختر بند گاڑیاں اوپر چڑھا دی گئی ہیں، لوگوں کو سرعام مارا گیا ہے، اور جس شفافیت سے، جس طرح، جس سخت دلی کے ساتھ مارا گیا ہے، یعنی فورسز پاس کھڑی ہیں، جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جتنی آپ کوشش کریں آپ نہ دیکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی فوٹیج آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کون پلانز دیتا ہے؟ پاکستان میں 26 نومبر ہوا، لوگوں کو اندھیرا کر کے، لوگوں کو شیلنگ سے ان کے آگے دھواں بنا کر، پھر لوگوں کو مارا گیا آپ کے کیپٹل میں، دارالحکومت میں، پھر لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھائی گئیں، لاشیں غائب کی گئیں، کنٹینر جلایا گیا، وہی دہرایا گیا واقعہ آج۔ اسی طریقے سے جو مرکزی قیادت کا کنٹینر ہے اس کو جلایا گیا، لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھائی گئی، لوگوں کی لاشوں کو آج غائب نہیں کیا گیا، کچھ لاشیں غائب بھی ہیں، آج لوگوں کی لاشوں کو وہاں جلایا گیا ہے، اس کے بعد کنٹینر اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے۔ یعنی یہ کون پلانز دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو اس طریقے کا پلان بنا کر دیتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرو؟ وہ کس لیے نکلے تھے؟ یعنی وہ کل پورا دن آپ کا انتظار کرتے رہے، وہ بار بار وہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے کنٹینر سے کہ آپ آئیں مذاکرات کریں، آپ آئیں مذاکرات کریں۔ یعنی ریاست تو ایسی چیزوں کا موقع ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بلائے مذاکرات کے لیے، ہم کریں تاکہ یہ اس قسم کا میس ختم ہو۔ لیکن یہاں تو لگ رہا ہے جیسے انتظار کیا جا رہا تھا، جیسے دل کر رہا تھا کہ یہ شفافیت، یہ جو ایک اپنی اپنی طے یہ دکھانی ہے، جو اپنا ایک جنگلی پانے اندر ایک جنگلی جانور ہے جو ان تمام تر لوگوں کے اندر، وہ اپنا دکھانا ہے۔ کیا یہ آگے فورسز، ان کی ماؤں کی تربیت ہے؟ یہ جو لوگ جاتے ہیں، یہ جو پولیس والے ہیں جنہوں نے سارا آپریشن کیا ہے، باقی جس نے بھی کیا ہے، جو فورسز میں شامل ہے، ان کی ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسی تربیت ان بچوں کی ہے۔ وہ گھر جائیں گے، ان کی بیویاں اور ان کے بچے سوچیں کہ کس قسم کے ہمارے خاوند ہیں یا ماں باپ ہیں یا باپ ہیں، جو مطلب انسانوں کو، زندہ انسانوں پر آپ گولیاں چلا رہے ہیں۔ وہ کیوں نکلے ہیں؟ وہ کل آپ کا مذاکرات کے لیے ویٹ کرتے رہے، آپ نہیں جا سکے، اس کے بعد وہ کیوں نکلے؟ وہ غزہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلے۔ ہم نے بھی سوال اٹھایا کہ اب غزہ کے ساتھ یکجہتی کا وقت نہیں ہے، کیونکہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، نکلنا تھا آپ پہلے نکلتے۔ ہم کہتے آئے ہمیشہ کہ یہ وہ جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، ہم نے ہمیشہ اختلاف کیا بہت ساری چیزوں سے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے سیدھے سیدھے فائر مارے، گولیاں چلائیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیشہ یہاں پر احتجاج منتشر کیے گئے، واٹر کینن کا استعمال ہوتا تھا، میکسیمم لاٹھی چارج ہوتی تھی، لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں میں روایات اور جس طریقے سے رواج تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی کون سا غزہ، کس غزہ کے لیے ہم احتجاج کریں اور نکلیں؟ یہاں تو پورے کا پورا پاکستان آپ نے غزہ بنا دیا ہے۔ جب کوئی نکلتا ہے باہر، آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنے حقوق کے لیے نکلتا ہے، یا مطلب یہ جو گولیاں آپ نے چلائی ہیں، کس کے پیسوں سے آپ نے خریدی ہیں؟ جو گولیوں کے خول وہاں جمع ہوئے ہیں، جو وہاں بے تحاشا گولیاں پڑی ہیں، اس قدر خوفناک امیجز وہاں سے آ رہے ہیں، لاشوں کو غائب کرنے کے، لاشوں کو نالوں میں پھینکنے کے، لاشوں کو جلانے کے۔ ایک بزرگ بابا جی سفید داڑھی، پورے خون سے لت پت، پاس فورسز والے کھڑے ہیں، لیکن تڑپ رہے ہیں، آخری شاید سانسیں لے رہے ہوں گے، لیکن کوئی ان کو مڑ کے نہیں دیکھ رہا۔ یہ مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو شاید موت کا خوف نہیں ہے، یا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں کر سکتا کسی صورت نہیں۔ مسلمان تو چڑیا کو زخمی دیکھتا ہے تو مسلمان کا دل بہت عجیب ہو جاتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بالکل کہ ایک مسلمان اس طریقے سے جو آج کیا گیا، اور ابھی اس وقت یعنی پورے ملک کے اندر اب جگہ جگہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں، حکومت اور اسکول والوں کی انتظامیہ کے تو حالات یہ ہیں کہ پہلے اسکول کھولے جاتے ہیں، پھر میسج آتا ہے بند ہے، پھر دوبارہ میسج آ جاتا ہے جی کہ کھل رہے ہیں، اور پھر جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، جڑواں شہروں کے، تو پھر 10 بجے ای میلز کر کے واپس بچوں کو پک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے 10 بجے کے ٹائم اکثر بچوں کے والدین گھر نہیں موجود ہوتے۔ اور پھر جو اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج کی اور جو سڑکوں کی صورتحال ہائی ویز کی بنی ہوئی ہے، اور اسکول صرف اس تاثر کو دکھانے کے لیے آپ نے بند رکھے ہوئے ہیں کہ ملک میں حالات نارمل ہیں۔ آج آپ کے اسٹاک ایکسچینج کس
जगह पर जाकर रुक कर ख़त्म हुई, या दिन का अख्ताम कितने पॉइंट्स पर हुआ ये आप जानते हैं? मुल्क के हालात नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल रहे भी तो कब तक रहेंगे? जो ज़ुल्म और जो खून की होली ये पूरा निज़ाम खेल रहा है एक बड़े लंबे अरसे से, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और ये कहीं न कहीं जाकर इनको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। ये चीज़ें यहाँ रुकेंगी नहीं। बहरहाल बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं कि एहतजाज के लिए लोग निकल पड़े हैं, जो मज़हबी जमात से मुंसलिक लोग थे। सवाल ये उठता है कि हम एज़ अ कौम ना बहुत गली सड़ी, आप कह लें बहुत ही जिस ज़मीर मर जाता है, इंसानियत एहसास मर जाता है, हम वो कौम है। यानी ये जो हुआ है ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ी कहानी है। ये पाकिस्तान का जलियांवाला बाग है, ये पाकिस्तान का कोई जनरल डायर है जिसने ये सब करवा दिया है। वो कौन है हम नहीं जानते, लेकिन कोई है जो प्लान जैसे देता है, मारो, सीधे फायर करो, गाड़ियां चढ़ा दो, कंटेनर्स को आग लगा दो, लाशें गायब करो या जलाओ। मतलब किसके प्लान हो सकते हैं? कोई मुसलमान नहीं सरपरस्ती कर सकता, किसी मुसलमान के प्लान्स नहीं हो सकते। अपने लोगों पर आप सीधा गोलियां चलाते हैं, और इसराइली पार्लियामान की जो नशरियात है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, आपका वो मेन स्ट्रीम मीडिया मुनाफिकत से भरपूर, वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो मुरीद के ऊपर एक जुमला नहीं लिख सकता, ज़ाहिर लिखेगा तो ये निज़ाम ही नंगा हो जाएगा ना, निज़ाम ने सब करवाया। लेकिन वो आज बराह रास्त वहाँ से तकरीरें चल रही हैं ट्रम्प की, और सारी तकरीरें बराह रास्त दिखाई जा रही हैं। महमूद खान अटज़ई कह रहे हैं, शहबाज एंड कंपनी इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि गोलियों से रोकने वालों का अंजाम बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ है, यही अंजाम हमारे मुल्क का भी होगा। ये जो खून की होली खेली जा रही है ये हमें काबिल कबूल नहीं, हम इसका रास्ता रोकेंगे। खुदा जाने किस तरह रास्ता रोकेगा। कोई कश्मीर तर्ज एहतजाज हो, जहाँ फार्मेसीज भी बंद थी, लोगों के पास जब कश्मीरी कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं थी, जहाँ ब्रेड अगर चाहिए डबल रोटी तो वो मिल नहीं रही थी क्योंकि दुकानें बंद थी, क्योंकि हर कोई अपनी दुकान बंद करके, अपना कारोबार बंद करके, छोटा बड़ा बच्चा, हर हर मर्द घर से बाहर था। औरतें घर में थी पर हर मर्द घर से बाहर था। अगर उस तर्ज का एहतजाज हो तब भी अब ये सब बदल सकता है, वरना ये हजारों में भी लोग इनके लिए कुछ नहीं मानी रखते। 26 नवंबर को भी हजारों लोग सामने थे, गोलियां चल गई। कल रात भी मुरीद में ठीक ठाक लोग मौजूद थे, लेकिन गोलियां चल गई। वो जमात जिसको आपने खुद एक पौधा बनाया, अपने मकसद के लिए जब जब इस्लामाबाद लाके बिठाना चाहा बिठाया। फैजाबाद धरना केस आज तक उसकी उस पर बातें चलती हैं, लेकिन आज जब आपको उनसे काम नहीं है, जब वो इसराइल के खिलाफ और गजा की हिमायत में निकले और निकल कर आना चाहते हैं, मुज़ाकरात का भी इंतजार करते रहे हैं। क्या ही हो जाता अगर आप उनके साथ वही मुज़ाकरात करके उनको वहीं पर कोई जगह बता देते। लेकिन जिस तरीके से गोलियां चलाई गई वो सब हमारे सामने है। पाकिस्तान में इस वक्त एक तो ये है कोई मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ई, इन्होंने भी एक गालिबन ये कोई मजहबी जमात से इनका ताल्लुक है। पता नहीं ये सारे मजहबी जमात वाले कभी आपको किसी ऐसे वक्त में नजर नहीं आते जब कौम को मुत्तहिद करने की या किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत हो, चाहे वो गजा का वाकया हो, 26 नवंबर हो, कुछ भी हो। बहरहाल इन्होंने एक ट्वीट किया है कि हम तो एक गजा को रोते थे, तुमने हमें गजा बना डाला। मजम्मत के लफ्ज बहुत छोटे हैं, कहने को कुछ नहीं रहा। एक आयत उन्होंने पोस्ट की है जिसका मतलब है अब अर्श वाले के फैसले का इंतजार करो। तो हम सबको वाकईतन अर्श वाले के फैसले का इंतजार है, जो इस जालिम को, इन जालिमों को इनकी इनकी रस्सी अल्लाह खींचेगा, और फिर हम सब अल्लाह करे हम देखें। अब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, उनका इंतखाब आज एक बड़ा अहम दिन था, लेकिन क्योंकि हालात इस तरीके से बना दिए गए कि उस जानिब हम जा नहीं सके। बहरहाल वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका, जो एक्सपेक्टेड था। कोई एक बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट सीधा साफ कहा जाएगा कि नहीं तोड़ सकी, लेकिन जो खिताब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने किया, आज पाकिस्तान में नौजवान की, मिडिल क्लास जो पॉलिटिक्स में आई उनकी जीत हुई है, वाकईतन जमहूर की जीत हुई है। कबायली लड़का, एक बाकायदा तौर के ऊपर 36 साल एक नौजवान, पढ़ा लिखा, BSc इकनॉमिक्स किया हुआ वज़ीर आला बन चुका है। ये सिर्फ इमरान खान कर सकते थे, और अब उम्मीद है कि ये जो उम्मीद की किरण है ये आखिरी रह गई है। इमरान खान को कोई हुक्म आया जेल से बाहर, उस पर लीडरशिप यानी नौजवान लीडरशिप ISF इंप्लीमेंट कराए, और मुल्क के हालात इस जबर फस्तायत और इस अथॉरिटेरियन निज़ाम के हाथ से निकले, ये उम्मीद रह गई है। वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ये एक शेर नौमंतखब वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में जो है वो पढ़ा, उसके साथ उन्होंने आगाज़ किया, नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरा में मारा जाऊंगा। जब मुराद सईद और हम सब चीख कर बता रहे थे कि दहशतगर्दों को वापस लाया जा रहा है, तो कहा जा रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आज मिलिट्री ऑपरेशन किस लिए कर रहे हो? क्या तब झूठ बोलते थे या अब झूठ बोलते हो? मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि KPK में मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है, अब हमारे होते हुए KPK में हमारे लोगों को एतमाद में लाए बगैर ऑपरेशन नहीं होगा। आप लोगों को अपनी अफगान पॉलिसी को भी तब्दील करना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्ची की पैदाइश की सूरत में 3 माह सूबाई हुकूमत देखभाल की जिम्मेदार होगी, यानी उनका आज ही एहसास माह प्रोग्राम का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि सूबे में एक्शन इन एड टू सिविल पावर का कानून खत्म करने का इंदिया,
पहले काबीना के इजलास में ये मामला टेकअप करूंगा। इसका गालिबन जो मुझे मतलब समझ आता है कि फौज किसी सूरत भी सूबे में ना बुलाई जाए। इदारों का काम पार्लियामेंट चलाना नहीं है, पार्लियामेंट सूबे के 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा जिरगा है, यानी इदारा नहीं चलाएंगे, अवाम चलाएगी, और उसका जो पूरा एक जिरगा, जो पूरा एक सेटअप है, यानी वो पार्लियामान की सूरत में बैठा है। ये स्पीकर बाबर सवाती साहब ने कहा। इसके अलावा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि 78 साल से इस माइंड सेट के साथ हम पर हुकूमत कर रहे हैं कि कबायलियों की बानियात और इनकी हुकूक और पैसों पर हमेशा कब्जा करना है। और उन्होंने कहा कि एक शख्स रावलपिंडी से पेशावर आकर हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, यानी DGISPR, तो उससे कहो कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, इसे कहो हमें सब दिखाई देता है। और रियासत कोई इदारा नहीं, रियासत अवाम है और अवाम रियासत है, और इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। इसके साथ साथ उनका प्रोटोकॉल की तस्वीरें बाकायदा आ रही हैं कि जिस प्रोटोकॉल में वो गए 7 से नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी मामूल के मुताबिक, वो एक जो पॉलिटिकल एक VIP कल्चर है जो इमरान खान जिसके खात्मे की हमेशा बात करते थे। 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाने के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का ऐलान करता हूँ। KPK में 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली की गई, इसकी इंक्वायरी करवाने का ऐलान भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासी एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे लीडर की तरफ से कोई भी कॉल आई, सबसे आके मिलूंगा और सबसे आगे आपको मिलूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ अरसे से बातचीत चल रही है मेरे लीडर को शिफ्ट करने की अडियाला जेल से, तो मैं वाजे कर दूं अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा पाकिस्तान हम जाम कर देंगे। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे बहादुर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने शहादत तो कबूल की लेकिन उसूलों से पीछे नहीं हटा। इस जुल्म के दौर में हर इस सहाफ़ी को सलाम जिसे नौकरियों से निकाला गया, जिसे जेलों में डाला गया। और इसके साथ साथ इस किस्म की इनकी तकरीर बड़ी धमाका खेज किस्म की, बहुत जानदार, बहुत लॉजिकल किस्म की तकरीर, बहुत मज़ाहमत से भरपूर जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। और इस तकरीर के बाद शायद जो तकलीफ कुछ जगह पर है वो मज़ीद बढ़ेगी, और शायद जो कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएंगी, अदालती इस्तेमाल किया जाएगा, अदालतें भी अपनी ये सब कुछ अपनाएं। लेकिन अगेन आपको लग रहा है कि आपका सफ़र कट रहा है, लेकिन असल में आप अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी इख्तिताम हम सब देखेंगे। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अल्लाह के बाद।